Hi, good morning everyone. Today we are going to discuss about few of the rubrics from all three basic repertories. We have already seen part 1. I am just giving the link below the description so you can go and see the rubrics which we have discussed in part 1. Now we are entering into part 2. The first rubric is diabetes. Now rubrics for diabetic urine. First, in Kent repertory, it has given that urine sugar, but in BBCR urine saccharine, in BTPB urine glycosuria. So similar meaning but words are different. In Kent urine sugar, BBCR urine saccharine, and in BTPB urine glycosuria. Next rubric, stomach disordered. First, in Kent, it has given in stomach chapter. In BBCR, we can see in aggravation amelioration, also in food and drinks chapter, and in BTPB aggravation chapter. In Kent and therapeutic pocket book, they have given the same word, exact word, stomach disordered, but in case of BBCR, we can see as food and drinks. So rubric is here in BBCR, food and drinks. So under the chapter aggravation amelioration, we can see food and drinks. There we can get the rubrics which are related to stomach disorder. Next one, reeling. Reeling is given in vertigo chapter of Kent and BBCR, and sensations of BBCR and BTPB. So Kent vertigo, BBCR both, and BTPB sensation. Next rubric is emission. First, in Kent prostate chapter, we can see the rubric for emission. Also, under the male genitalia, we can see seminal emission. So, in male genitalia, they have mentioned as seminal emission, but in prostate chapter, they have given simply as emission. But in BBCR, we have to go for sexual impulse. There we can get the rubric for emission. In case of BTPB, we have to go for sexual organs, also in aggravation. So, in aggravation also, they have given emission aggravation. So in BTPB, sexual organs and aggravation. So be careful about Kent repertory because seminal emission related complaints are given in male genitalia. Simply emission is given in prostate. Next rubric is sobbing. Sobbing is given in mind and respiration of Kent repertory, and respiration and eructation of BBCR, and only respiration in BTPB. So respiration is common for all three repertories, but in case of Kent, he has given in mind. In BBCR, we never thought about this eructation chapter, so they have given sobbing in eructation chapter, so please be careful, and in BTPB only respiration. Next rubric, yawning. We can easily thought about this yawning rubric. It should be given in sleep chapter. So all three repertories are having yawning rubric in sleep chapter, but in case of therapeutic pocket book, they have given in aggravation also. But in Kent repertory, they have given as yawning when, cough yawning when, vertigo yawning when. So three chapters are having yawning rubric in Kent repertory: sleep, cough, and vertigo. First, you have to go for sleep chapter only. If you can't find sleep chapter, then you have to move towards cough and vertigo chapter. Next, the rubric for urinary retention. In case of Kent repertory, they have given this urinary retention rubric under bladder. In BBCR, micturition, urination, then retention. So retention is given as sub-rubric. But in therapeutic pocket book, they have given directly under micturition. So only BBCR is having sub-rubric, otherwise Kent and therapeutic pocket book, they have given the main rubric as retention. Now the next rubric, esophagus. Kent has given esophagus under throat chapter, throat, internal esophagus, BBCR, mouth chapter, but in therapeutic pocket book, he has never mentioned the rubric esophagus. So only Kent and BBCR, Kent throat and BBCR mouth. Next rubric, hernia. We know that Kent has given a hernia rubric under abdomen chapter,
And therapeutic pocketbook we have already discussed in part 1, internal abdomen hernia. But in BBCR, generally for hernia we have to think about the chapter inguinal and pubic region, but only umbilical hernia he has given under external abdomen chapter. So be careful while selecting the chapter. Inguinal and pubic region all types of hernias, but in external abdomen only umbilical hernia. Next, voice related complaints like hoarseness or voice croaking and everything. In Kent repertory, he has given voice related complaints in larynx and trachea. In case of BBCR, he has given a separate chapter, voice and speech. But in therapeutic pocketbook, we have to go for air passages. There we can get the rubrics related to voice. So Kent, larynx and trachea, BBCR, voice and speech, therapeutic pocketbook, air passages. So that's all today. Thank you. Hi, good morning எல்லாருக்கும். இன்றைக்கி 3 பேசிக் ரெப்பர்ட்ரிஸில் இருந்து ஒரு சில ரூப்ரிக்ஸோட கம்பேரிசன் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி ஒரு சில ரூப்ரிக்ஸ்க்கான கம்பேரிசன் நம்ம பார்ட் 1ல் பார்த்துருந்தோம். அதுக்கான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்ட் 2 பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ரூப்ரிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டயபெட்டிக்ஸ். ஸோ யூரினில் இருக்கக்கூடிய டயபெட்டிஸை எங்கெங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, கென்ட்டில் வந்து யூரினில் சுகர்னு கொடுத்துருக்காங்க, பிபிசிஆரில் யூரின் சாக்ரைன்னு கொடுத்துருக்காங்க, பிடிபிபியில் யூரின் கிளைகோசூரியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வேர்ட்ஸ் வந்து சிமிலர் தான், பட் இருந்தாலும் மீனிங் சிமிலராக இருந்தாலும் வேர்ட்ஸ் வந்து வேறையாக இருக்குது. கென்ட்டில் சுகர்னு இருக்குது, பிபிசிஆரில் சாக்ரைன், தெரப்யூட்டிக் பாக்கெட் புக்கில் கிளைகோசூரியா. நெக்ஸ்ட் ரூப்ரிக் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டமக் டிசார்டர்ட். ஸோ ஸ்டமக் டிசார்டர்ட் எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னா கென்ட்டில் ஸ்டமக்லேயே இருக்குது, தெரப்யூட்டிக் பாக்கெட் புக்கில் அக்ரவேஷனில் இருக்குது. இந்த ரெண்டுலேயும் கென்ட்லேயும் தெரப்யூட்டிக் பாக்கெட் புக்லேயும் எக்ஸாக்டாக ஸ்டமக் டிசார்டர்ட்னே கொடுத்துருக்காங்க. பட் பிபிசிஆரில் வந்து எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னா சப்ரூப்ரிக் மாதிரி, அதாவது ரிலேட்டட் மீனிங் மட்டும்தான் இருக்குது. அக்ரவேஷன் அண்ட் அம்லரேஷனில் ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸில் போய் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்டமக் டிசார்டர்ட் ரிலேட்டட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து அதில் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ரூப்ரிக் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ரீலிங் அப்படின்றது வந்து வெர்டிகோ அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சிமிலர் மீனிங் தான். அதனால் கென்ட்டில் வெர்டைகோவில் இருக்குது, பிபிசிஆரில் வெர்டைகோவில் இருக்குது. அப்புறம் பிபிசிஆர்லேயும் தெரப்யூட்டிக் பாக்கெட் புக்லேயும் சென்சேஷன்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கென்ட் வெர்டைகோ, தெரப்யூட்டிக் பாக்கெட் புக் சென்சேஷன், பிபிசிஆரில் ரெண்டுமே இருக்குது. அடுத்த ரூப்ரிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எமிஷன்ஸ் வந்து கென்ட் ரெப்பர்ட்ரியில் ப்ராஸ்டேட்டில் போய் பார்க்கணும். ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டில் ஒரு சாப்டர் இருக்குது இல்லையா, அங்கே போய் பார்க்கணும். பிபிசிஆரில் வந்து செக்ஷுவல் இம்பல்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க, தெரப்யூட்டிக் பாக்கெட் புக்கில் செக்ஷுவல் ஆர்கன்லேயும் இருக்குது, அக்ரவேஷன்லேயும் இருக்குது. ஸோ போத்னு ஆப்ஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் ஆன்சர் கிளிக் பண்ணணும். கவனமாக இருக்கணும். செக்ஷுவல் ஆர்கன்லேயும் இருக்குது, அக்ரவேஷன்லேயும் இருக்குது. இப்போது இந்த கென்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் எமிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் செமினல் எமிஷன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ரூப்ரிக்ஸ் எல்லாம் எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னா மேல் ஜெனிட்டாலியாவில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் சாப்டர் செலக்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். செமினல் எமிஷன் அப்படின்னு வருதா இல்லை வெறும் எமிஷன் வருதா அப்படிங்கிறத, எந்தெந்த ரூப்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஜெனிட்டாலியாவையும் ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டையும் கரெக்டாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ரூப்ரிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாபிங் அப்படிங்கிறது வந்து ரெஸ்பிரேஷனில் வந்து 3 ரெப்பர்ட்ரிஸ்லேயுமே கொடுத்துருக்காங்க. கென்ட், பிபிசிஆர், தெரப்யூட்டிக் பாக்கெட் புக் 3த்துலேயுமே ரெஸ்பிரேஷனில் இருக்குது. பட் கென்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக மைண்டில் கொடுத்துருக்காரு, பிபிசிஆர் வந்து எரெக்டேஷனில் கொடுத்துருக்காரு. நம்ம ரெஸ்பிரேஷனும் மைண்டும் திங்க் பண்ணுவோம், பட் எரெக்டேஷன் யோசிக்கவே மாட்டோம். அதை நல்லா கவனமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிபிசிஆர் வந்து எரெக்டேஷன்லேயும் கொடுத்துருக்காரு சாபிங் அப்படிங்கிற ரூப்ரிக்கை. அடுத்த ரூப்ரிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யானிங். ஸோ யானிங்னோடனே நம்ம எந்த சாப்டர் யோசிப்போம்? ஸ்லீப் தான் யோசிப்போம். ஸோ ஆமாம், ஸ்லீப் இருக்குது. 3 ரெப்பர்ட்ரிஸ்லேயுமே வந்து ஸ்லீப் சாப்டரில் வந்து யானிங் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக தெரப்யூட்டிக் பாக்கெட் புக்கில் பார்த்திங்கன்னா அக்ரவேஷனுக்கு கீழேயும் வந்து யானிங் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய ரூப்ரிக்ஸ் வந்து தெரப்யூட்டிக் பாக்கெட் புக்கில் அக்ரவேஷனில் வந்து இருக்கும். அதை நீங்கள் கவனமாக பார்த்துக்கணும் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது. அடுத்து கென்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லீப் இல்லாமல் காஃப்லையும் இருக்குது, வெர்டைகோலையும் இருக்குது. ஸ்லீப்பில் வந்து வெறும் யானிங்னும், காஃப் அண்ட் வெர்டைகோவில் வந்து யானிங் வென் காஃப், யானிங் வென் வெர்டைகோ அப்படிங்கிற மீனிங்லையும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கவனமாக இருங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்லீப் தான் யோசிக்கணும். ஒருவேளை ஸ்லீப் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் காஃப் அண்ட் வெர்டைகோ திங்க் பண்ணலாம் யானிங்க்கு கென்ட் ரெப்பர்ட்ரியில். அடுத்த ரூப்ரிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யூரினரி ரிட்டென்ஷனுக்கான ரூப்ரிக்ஸ் வந்து எங்கெங்கே பார்க்கலான்னா கென்ட்டில் வந்து பிளாடருக்கு கீழே பார்க்கணும்,
போகரோட ரெப்பர்ட்ரியில் மிக்சரேஷன், யூரினேஷன், ரிட்டன்ஷன் அப்படின்னு சப்ரூப்ரிக்காக கொடுத்துருக்காங்க. பட் தெரப்பியூட்டிக் பாக்கெட் புக்கில் வந்து டைரெக்டாக மிக்சரேஷன் கீழே மெயின் ரூப்ரிக்காகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கென்ட்லேயும் பிடிபிவிலையும் வந்து மெயின் ரூப்ரிக் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. பட் போகரோட ரெப்பர்ட்ரியில் சப்ரூப்ரிக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்த ரூப்ரிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஈசோஃபேகஸ். ஈசோஃபேகஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான ரூப்ரிக் வந்து தெரப்பியூட்டிக் புக்கில் கொடுக்கவே இல்லை. கென்ட் வந்து த்ரோட் இன்டர்னலுக்கு கீழேயும் பிபிசிஆரில் வந்து மவுத்து கீழேயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கென்ட் வந்து த்ரோட்டு கீழே கொடுத்துருக்காரு, போகர் வந்து மவுத்து கீழே கொடுத்துருக்காரு. போனிங்ஹாசன் கொடுக்கவே இல்லை. அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹெர்னியா அப்படிங்கிறது வந்து இன்டர்னல் அப்டமனில் தெரப்பியூட்டிக் பாக்கெட் புக்கில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் நம்மளோட வீடியோஸில். இப்போது கென்ட்டில் வந்து நம்ம ஈஸியாக திங்க் பண்ண முடியும் அது அப்டமனில் தான் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு. பட் பிபிசிஆர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹெர்னியாவும் இங்வினல் அண்ட் பியூபிக் ரீஜனில் கொடுத்துருக்காங்க. பட் அம்பிளிக்கல் ஹெர்னியா மட்டும் எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ்டர்னல் அப்டமனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கவனமாக இருக்கணும். எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் ஹெர்னியாவும் இங்வினல் அண்ட் பியூபிக் ரீஜன், பட் அம்பிளிக்கல் ஹெர்னியா மட்டும் எக்ஸ்டர்னல் அப்டமன். லாஸ்ட் ரூப்ரிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வாய்ஸ் அண்ட் வாய்ஸ் ரிலேட்டட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். அதாவது வாய்ஸ் வந்து ஹோஸ்னஸ், க்ரோக்கிங் வாய்ஸ், அந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எந்தெந்த சாப்டரில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு கென்ட் வந்து லாரிங்ஸ் அண்ட் ட்ரக்கியால் கொடுத்துருக்காரு. போகர் வந்து வாய்ஸ்னே கொடுத்துட்டார் ஒரு சாப்டர் தனியாக, வாய்ஸ் அண்ட் ஸ்பீச்னு. தெரப்பியூட்டிக் பாக்கெட் புக்கில் வந்து ஏர் பேசேஜஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மூணுத்துலேயுமே வந்து வேறு வேறு நேமு. கென்ட்டில் லாரிங்ஸ் அண்ட் ட்ரக்கியா, போகர் வந்து வாய்ஸ் அண்ட் ஸ்பீச்சு, தெரப்பியூட்டிக் பாக்கெட் புக் வந்து ஏர் பேசேஜஸ். அவ்வளோதான் இன்றைக்கி. தேங்க்யூ.